وما نواحي لنا عليه شيخ لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قدم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سارت العيس وبطن زمزم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان ذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على البرايا يا الوارحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صدق عبد بالحج أعرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى
وبارك عليه وعلى سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاك بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور وتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تطلب أهل المثاني فهذا اليوم لغرد واستطيعوا بجمال فوق الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث الدين عطاء جامعا فهو المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصره العد إرهابنا بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين هو المقصود ثم الصلاة والسلام على من بوجوده وجد الوجود وسائد الوجود وبورك الوجود وتحقق أسمى معاني الوجود سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود
والحوض المورود وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والجود. البدر من نور الحبيب قريب، البدر من نور الحبيب قريب، البدر من نور الحبيب قريب، والحسن من وجه النبي يسير، والحسن من وجه النبي يسير. يا حاضرين مولد النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك. يا حاضرين مولد النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. معكم فؤادي المستحان، معكم فؤادي المستحان نزيل، وما زلت من شوق العظيم مرددا، وما زلت من شوق العظيم مرددا، عليه أزكى صلاة والدموع تسيل. Yang kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya para habaib anak cucu Rasulullah SAW yang pada kesempatan kali ini banyak sekali yang hadir menuju di Indonesia, di Jakarta, dan Hadramaut, menuju hadir wujuh lau aqsama billah la alam. Wajah-wajah yang kalau mengeluarkan kata-kata dan sumpah pasti akan diperkenankan apa yang dikehendaki, yang diinginkan. Hadir di sini guru saya, guru kita semua, putra dari guru saya dan guru kita semua, Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, mata'anallah biduri hayati, dan seluruh para habaib yang banyak sekali. Saya dikasih waktu tidak boleh lebih dari 7 menit. Ini udah 2 menit. Saya ingin mengingat ketika masa-masa kami berada di masjid ini, masa Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad masih ada di tengah-tengah kami. Setiap Sabtu terakhir bulan Rabiul Awal, kami masyarakat Condet, kami masyarakat Celilitan mengharap sekali bisa berada di dekat-dekat tempat ini. Cuma sekarang bedanya ada balonnya, dulu nggak ada balonnya. Dulu itu kita dengan Habib Abdul Qadir itu bunga, berebutan untuk mendapatkan bunga. Sekarang udah banyak balonnya. Mudah-mudahan nggak mengurangi keberkahan. Saudara-saudara, kita di Condet, kita di Celilitan, semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan Ya Rabb, amin, dari amin. para ulama, para habaib, wabil khusus sahibil hadar wal madam Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, dan seluruh usuluhu wa furu'uhu, wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad usuluhu wa furu'uhu. Kalau boleh kita ucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama ketika menguraikan betapa besar manfaat orang-orang yang soleh seperti itu, walaupun tidak lama di Celilitan, walaupun tidak lama di Condet, tapi dikatakan dakhaltum ala Condet lahzatan fakana Condet isfar wa ambar. Gak lama di Condet, gak lama di Celilitan, tapi ketika beliau masuk ke Condet, maka Condet berubah menjadi misik, menjadi harum. Dan saya beberapa kali tokoh-tokoh Indonesia kalau disebut Condet dia bilang, itu jalanan kalau kita buka jendela. Kalau kita buka jendela. Jadi orang-orang yang gak punya minyak wangi, kalau dia mau dapat, dia lewat Condet. Dan ini adalah bagian dari keberkahan Habib Muhsin, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dan yang terakhir saudara-saudara Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tokoh, tidak ada manusia yang lebih agung, bahkan tidak ada ciptaan Allah satupun yang lebih agung dari Nabi Muhammad SAW. Ajaran beliau
indah, agung. Kalau tadi ada yang dari Abu Dhabi, di Abu Dhabi itu pernah seorang pimpinan salah satu aliran Kristen Koptik diundang di acara Maulid Nabi Muhammad SAW secara resmi, secara formal. Kemudian si tokoh itu diminta untuk berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Tokoh tersebut mengatakan, kami Kristen Koptik di Mesir berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena sebelum datang ajaran Islam ke Mesir, kami sebagai Kristen Koptik sering dihabisi, diganyam. Tapi begitu ajaran Nabi Muhammad SAW datang, yang menjaga kami adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu besar, begitu agung apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada seorang sekolah di negara Eropa. Dia setiap hari berwudu karena sholat muslim, sekolah di Eropa. Kemudian karena kos-kosan itu sederhana, ada kolam mandinya itu kecil. Si muslim ini kalau berwudu, dia satu kamar dengan non muslim. Kalau berwudu, tangannya masuk, kemudian kakinya masuk ke kolam tersebut, ke kolam air kecil. Temennya yang non muslim marah, jangan kamu masukin kaki kamu ke situ. Dimasukin lagi yang kiri. Tambah marah. Si muslim itu dengan tenang, dengan santai mengatakan, kenapa kamu marah? Iya, tapi kamu masukkan ke dalam air itu. Air itu kan akan saya gunakan untuk saya membasuh, untuk saya membersihkan tubuh saya. Si muslim itu nanya, emangnya kamu cuci muka satu hari berapa kali? Ya kalau enggak libur panjang ya 2 kali. Tapi kalau lagi libur panjang, si muslim menjawab apa? Maaf, kaki saya setiap hari 5 kali. Berapa kali? 5 kali. Setiap hari berapa kali? 5. Mana lebih bersih kaki saya dibanding dengan wajah kamu? Jadi Rasulullah SAW umatnya kakinya aja bersih. Apalagi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keberkahan dari maulidnya Nabi Muhammad SAW, dari haul yang dilaksanakan di sini. Mudah-mudahan keberkahan yang menyentuh diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga persatuannya, dijaga kesatuannya, dan saudara-saudara kita di Gaza diberikan kemenangan, diberikan kemenangan, dan Palestina mendapatkan kemerdekaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Yang kami hormati, kami taati para habaib, para ulama, segenap zuriyah Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dan Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad wa ikhwani Alhamdulillah, Habib Salim, Habib Ismail, kita menghormati al-inayat al-azaliyah qab'athu ala akhlaqin saniyah wa aqamathu fi suratin hasanatin badriyah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Perhatian Allah secara khusus mulai semenjak azal, dari azalnya telah memang membentuk Nabi itu ala akhlaqin saniyah, atas budi pekerti yang luhur, wa aqamathu fi suratin hasanatin badriyah, dan telah membentuk Nabi Muhammad dalam bentuk
jasad yang sangat sempurna bagaikan bulan purnama. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Saudara, kalau kita mau melihat Al-Quran, mau Google Quran, itu ada dua. Quran itu kalau kita bagi kalam Allah itu ada dua di situ. Kalamun wajahun ilan nabi atau kalamun anin nabi. Ya, firman-firman Allah yang diarahkan kepada Nabi atau yang menceritakan Nabi Muhammad. Sudah tidak sedikit di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bahkan menceritakan jasadnya Nabi. Surah Al-Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Sadru man hada? Sadru Nabi. Alladhi anqadha dhahrak. Dhahru man? Dhahru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma zaghal basaru wa ma tagha basaru man? Basaru Nabi. Wala ta'du aynaka anhum. Mata siapa? Mata Rasulullah. Fa inna ma yassarnahu bilisanik. Lisanu man? Lisan Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma kadaba al-fuadu ma ra'a. Fuadu man? Fuadu Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wala takhuddu biyaminika yaminu man? Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, qad nara tadalluka wajhika fi sama wajhi man? Wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di kalam Allah disebutkan ya ikhwani. Kemudian bisa mulutnya manusia akan menceritakan kalimatullah. Akan bisa. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala alihi. Karena rata dan lupa wajib dari sama. Wajahnya Rasulullah disebut dalam Al-Quran. Wajah yang dikatakan Jararul Badru min husni wajhihi. Orang Arab itu saudara, kalau ingin melihat pemandangan yang indah, bukan ke gunung, ke puncak, enggak ada puncak. Gunungnya dari batu-batuan. Bukan kebun, bukan juga pemandangan yang indah, nggak ada. Yang ada tumbukan pasir di padang pasir. Mereka ingin memandang pemandangan yang indah, yaitu ketika bulan purnama. Allah. Ketika mereka menikmati keindahan bulan purnama, muncul Rasulullah. Ternyata melihat Rasulullah lebih nikmat daripada melihat bulan purnama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehingga dikatakan bulan cemburu karena keindahan wajah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yawmin. Bulan itu akan di purnama yang di atas tuh satu bulan sekali, tapi wajah Nabi purnama setiap saatnya. Nah itu serempak sahabat menyambut Nabi qala al-badru alaihi. Fa inna ma yassarnahu bilisani. Lisannya Nabi. Dari situlah kita bisa membaca Al-Quran, saudara. Kalau tidak keluar dari lisannya Nabi, nggak akan mampu kita akan menerima Al-Quran.
لو كان البحر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من kita bisa membaca Al-Quran karena keluar dari lisan Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lisan beliau fama nafatha ala maridin illa syafa Allah. Lisan itulah kalau jika beliau kepada orang yang sakit akan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu wa idza takallama fa ka'annama yajnuna min kalamihi ahla hamam. Lisan itu kalau berbicara manusia sekitarnya seakan-akan memetik buah yang paling manis, saudara. Wala ta'du aina anhu. Maka Rasulullah SAW lahir sudah mahmud ainain, sudah bercelak mata Nabi Muhammad SAW. Mata itulah yang pernah yusyahid Rabbahu, langsung bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Mata itu pandangannya tembus sampai ada di mahsyar, saudara. Bagaimana beliau pernah menceritakan mahsyar, bagaimana beliau pernah menyaksikan para anbiya. Mata itu yang bisa mengetahui bagaimana umatnya di setiap zaman. Wa qul malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita dipandang sama Rasulullah saat ini. Alhasil, apalagi hati Nabi, hati Nabi yang isinya adalah cinta kepada umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Berat hati Nabi dengan segala yang membuat Anda susah, saudara. Bagaimana Nabi ketika di Mi'rajkan oleh Allah dikasih kepada umat ini sholat 50 waktu setiap hari, tapi beliau taraddad untuk memohonkan takhfif, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan dari 50 menjadi 5. Kenapa? Azizun alaihi ma anittum. Tahukah Anda apa cita-cita Rasulullah yang ada selalu dalam hatinya Nabi? Apa? Cita-citanya cuma satu, umatnya selamat dari neraka Allah surga Allah. Setiap saat doanya Nabi, ummati, ummati, ummati. Seperti Allah perintahkan, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa qul inna la nukhzika fi ummatika wa la nasu'uk. Karena Nabi setiap saatnya gelisah dengan umatnya, saudara. Maka Allah perintahkan Jibril datang sama Muhammad, datang kepada Muhammad, karena sesungguhnya aku Allah tidak akan mengecewakan dia untuk umatnya, dan aku tidak akan berbuat keburukan kepadanya. Inna sanuhdika fi ummatika abada. Aku Allah akan membuat kamu ridha untuk umatmu selama-lamanya. Kata Ibnu Abbas, mardahu an yudkhila ummatahu kullahum al-jannah. Kepuasan Nabi adalah memasukkan umatnya seluruhnya ke surga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lainnya, saudara. Ketika Israel datang kepada beliau, ketika Israel datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi bertanya, "Jika zahiran al-nabila, kamu datang kepada aku untuk berziarah atau untuk mencabut nyawa?" Maka malaikat Israel jawab, "Jitu zahiran."
Wadhabiran bin syiddah. Aku berziarah, sudah jelas. Sekaligus mencabut nyawa jika berkenankan. Sallallahu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mereka Israel nggak mungkin ziarah. Kemudian Nabi gelisah. Aina Jibril, aina Jibril. Mana Jibril? Maka datang malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril, ternyata apa kegelisahan? Man li ummati ba'di ya Jibril. Siapa yang akan perhatian terhadap umatku setelah aku wafat? Jibril. Anda yang pikirkan. Jibril tidak bisa menjawab. Kembali ke hadirat Allah. Datang Jibril membawa salam Allah kepada Nabi Muhammad. Inna rabbaka yubri'uka salam. Waqul inni la nafsihi fi ummatihi abadan wa inna jannata muharramatun 'alal anbiya'i wa ummihim qabla an tadkhula anta wa ummatuh. Wah, benar alaih. Kasih tahu kekasihku Muhammad bahwa aku tidak akan mengecewakan dia terhadap umatnya. Sampaikan, aku nyatakan surga haram dimasuki oleh seluruh anbiya dan umat mereka sebelum kamu dan umat kamu masuk ke surga. Beralih. Baru sejenak mengatakan anto apa tidak sekarang tapi tenang. Aku berharap bersanding di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi ini berbalik rokok, tapi berat hati dengan antum semua. Diriwayatkan lama ra'aitu an-Nabiy sallallahu tiba nafsin atau tiba qalbi. Siti Aisyah mengatakan ketika aku melihat Nabi dalam keadaan berbunga-bunga, qultu Allah ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Maka Nabi doakan Allah maghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa ma akharrat wa ma a'lanat. Ya Allah ampuni Aisyah dosa yang berlalu yang akan datang, dosa yang dilakukan sendiri atau di halayak ramai. Siti Aisyah doakan itu senangnya setengah lagi. Nabi bertanya, ayah suruh doa ya Aisyah bisa membuat bahagia kamu doa apa Aisyah? Marilah suruh doa ya. Gimana nggak bahagia dengan doa itu ya Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi innahu la du'a li ummatihi kulli shalah. Demi yang jiwaku di tangannya, itu doa aku selalu mintakan kepada Allah di setiap sholatku untuk umatku. Allah, sallallahu alaihi. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Pertanyaannya, antum cita-citanya apa? Ini cita-cita Nabi. Ingin masuk surga sama antum. Antum cita-citanya apa? Ya Habib Ali. Wa antum ballighani wa antum ballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina ya Allah. Sampaikan aku bisa mencapai derajat yang mulia dekat kepadamu, dekat kepada nabimu sebagai ghayata amalina, puncak cita-citaku dan harapanku. Allah alaihi. Mada turidu? Antum minta apa ini sekarang? Seumur kita ini yang sudah sangat dekat dengan al-maut, mudah-mudahan semua teman-teman Allah sekalian. Amin. Apa masih bercita-cita? Tidak. Kalau bukan syarafil qurub ilallah dan qurub ilan Nabi, masih duniawi, masih mikir itu semuanya. Ya ikhwan, Nabi ingin bersama antum nggak pernah, nggak ingin dekat sama Nabi. Beralih. Masa kata no? Apakah bisa diterima oleh logika dan akal saudara orang yang berharap anak tapi tidak kawin? Apakah bisa diterima oleh akal orang yang ingin panen tapi tidak menanam bibit? Ingin bersama Nabi tapi yaksinlah Rasulah,
maksiat kepada Allah dan Rasulullah. Wala sunnahnya Nabi dikerjakan. Sholatnya tetap sendiri, nggak berjamaah. Adabnya Nabi tidak diajarkan kepada anaknya. Dia mulai tidak dilakukan. Maka itu untuk apa kalau sudah keluar dari dunia ini? Dan nanti di hari kiamat ya paling mau dekat, kalau nggak dekat sama Nabi, mana? Siapa orang yang akan bisa menolong kita? Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Baik, kita ingatkan bubar dari majlis ini, kita buat sedang Nabi Muhammad. Sunnahnya kita hidupkan. Anak-anak kita ajarkan untuk cinta sama Nabi dengan menghidupkan sunnahnya Nabi di rumah tangga kita. Qurannya kita baca lagi. Akhlaknya Nabi ajarkan kepada mereka. Bacakan setiap hari walaupun satu hadis Nabi Muhammad untuk anak-anak Anda. Cintakan banadukum, auladukum kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat nazar dari Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang murtabit dengan Nabi Muhammad faizin insyaallah. Orang yang tetap berhubungan dengan Nabi Muhammad faizin insyaallah. Wa ya fatahir, bahkan bajunya Nabi disebutkan dalam Al-Quranul Karim, bahkan baju dan sendalnya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Karena itu tetap berpegang dengan Nabi Muhammad, insyaallah sampai surga bersama Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad jama'al asrar wal amra kullahu Muhammadun al-mab'uts lil khalqi rahmatan. به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايته وإن رسول الله من غير مرجة إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله وينبدي ومن بايع المختار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي الوفية وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المودة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita telah dicintai oleh Rasulullah jauh sebelum kita mengenal cinta kepada Rasulullah, yang telah menjadikan kita dirindukan untuk dilihat oleh Rasulullah jauh sebelum kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita sebaik-baiknya umat dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala jadikan sebaik-baiknya Nabi, yang mana Nabi mengatakan bahwasanya antum hadzi minal umam ana hadzukum minal anbiya antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari sekalian para nabi-nabi, aku yang dipilih oleh Allah menjadi nabi yang diutus kepada kalian. Dan dari sekalian umat, jodohnya aku adalah kalian sebagai umatku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dengan berkat Rasulullah kita menjadi sebaik-baiknya umat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bisa menggembirakan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala jadikan kita bisa menggembirakan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majlis ini, kita dengar syama'il, bagaimana perangainya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang tadi disebutkan bahwasanya hatta bulan purnama cemburu melihat ketampanan wajahnya Rasulullah. Wajah Rasulullah bagaikan purnama, balaghu minal qamar, bahkan lebih terang daripada purnama sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar ka'anna syams tajri fi wajhihi
Salah seorang dari mereka mengatakan seolah-olah matahari bercahaya di wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ara qablahu wa lam a'lamu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum dan setelah Rasulullah wajah dan insan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bilang, wa ajmal minka lam tara qattu aini ahsanu minka lam talid an-nisa'u. Yang lebih tampan dari engkau tidak pernah dilihat oleh mata manusia manapun. Yang lebih indah dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memadukan kemuliaan segalanya dan keindahan segalanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang yang duduk bersama Rasulullah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabah. Yang melihat pandangan pertama kepada Rasulullah maka takut dan gentar karena wibawa dan karismanya Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau sebagaimana disifatkan, idza aqbal ka'annahu jayshun muqbil. Seolah-olah bagai beliau apabila datang masuk di satu jalan, seolah-olah wibawanya bagaikan suatu pasukan, satu peloton yang masuk di jalan tersebut, membuat orang yang melihatnya merasa gentar dan takut. Akan tetapi ketika dia duduk, mendengar, menatap, menyimak, langsung jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasbih ilmuhu jahlah. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kesabarannya itu mengalahkan daripada provokasi orang yang ingin memprovokasi beliau, memancing amarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu orang Yahudi menarik sorbannya Rasulullah dari belakang hingga membekas, melakukan kekurang ajaran kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia berkata bahwasanya, Mutil, kamu telah menunda-nunda hutangmu, sebagaimana keluargamu juga dulu telah menunda-nunda hutang. Kata orang tersebut mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, memancing emosinya Nabi Muhammad. Maka marah para sahabat termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, hingga akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melerai mereka dan berkata bahwasanya betul saya punya hutang, maka dia bayar hutang. Diperintahkan Sayyidina Umar untuk mengambil bayar hutang kepada orang tersebut, dan ketahuilah masih ada waktu 3 hari jatuh temponya, kata Rasulullah SAW. Terus ditanya, betul masih 3 hari? Bilang, ya betul masih 3 hari jatuh temponya. Tapi saya melakukan ini karena saya telah melihat di Taurat sifat Nabi yang terakhir semuanya ada pada Rasulullah, kecuali sifat yang terakhir belum saya buktikan. Apa? Yasbih ilmuhu jahlah. Bahwasanya kesabaran Rasulullah SAW itu lebih unggul, nggak terpancing dengan provokasi manapun juga. Makin diganggu, makin diteror, makin santun akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Dan hari ini saya buktikan, dan dia masuk dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu para sahabatnya menangkap segerombolan orang, ada lebih dari 70 orang dari suatu suku yang mana mereka ngumpul bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Alhasil berhasil ditaklukkan oleh para sahabat dan ditangkap semuanya, dan semuanya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kejahatan tersebut. Ada sifatnya Nabi kepada orang yang memusuhinya, musyrikin wal kufar. Sampai ketika Abu Sufyan berhasil ditangkap, digiring oleh sahabat Rasulullah ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Abu Sufyan yang saat itu dia sudah banyak melakukan kejahatan, menggiring masyarakat Arab untuk memerangi Nabi Muhammad dalam Ahzab. Berapa banyak peperangan yang dia sulut untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kejahatannya di Mekah, kejahatannya setelah Nabi hijrah di Madinah, dan provokasi yang dia lakukan ketika digiring di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illallah. Bukankah sudah waktunya untuk engkau mengetahui dan menyadari bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Maka luluh hatinya Abu Sufyan dan masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga waktu Nabi Muhammad masuk ke Mekah Al-Mukarramah, dalam peristiwa Fatah Mekah, Nabi sampai bilang yang masuk ke masjid aman,
Yang masuk dalam rumahnya, tinggal dalam rumahnya, nggak keluyuran keluar saat rusuh, dia aman. Juga yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah masuk ke kota Makkah. Tatkala masuk ke kota Makkah, maka dikumpulkan, semua orang berkumpul di hadapan Rasulullah. Nabi bertanya, "Ma tazunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang aku akan lakukan terhadap kalian? Ini orang-orang yang dulu mencaci Rasulullah, dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang ini dan itu. Maka dikumpulkan, Nabi bertanya, "Ma tazunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang aku lakukan terhadap kalian? Maka mereka berkata, "Abun Karim bin Afin Karim, engkau saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tersenyum dan berkata, "La tathriba alaikum al-yawm, yaghfirullahu lakum, innahu arhamur rahimin. Idhabu fa antum tulaba." Jangan khawatir, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kalian. Saya nggak bakal nuntut macam-macam kepada kalian. Pergi bebas, kalian semuanya merdeka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat maafnya Nabi, akhlaknya Nabi, keluhuran budi pekertinya Nabi, kebersihan hatinya Nabi, yang gak ada dendam dalam hatinya ataupun kebencian, luluh hati mereka masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang datang kepada Rasulullah, minta izin, "Ya Rasulullah, saya izin di majelis Nabi." "Izin mau apa?" "Izinkan saya buat berzina." Minta izin untuk melakukan perzinahan. Sahabat marah dengan ucapan tersebut, mau mengusir dia, tetapi Nabi malah berkata, "Adunu, dekatkan dia, suruh dekat, bukan diusir, suruh menjauh, disuruh dekat pada Rasulullah, mendekat sini." Sampai dekat di hadapan Nabi Muhammad, Nabi bertanya, "Taruh li ummik, kamu rida ada orang berzina dengan ibumu, atau dengan istrimu, atau dengan anak gadismu, atau dengan saudara perempuanmu?" Dan semuanya disebut keluarga penuh. Dia bilang, la, ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, begitu juga orang lain tidak rela kalau kau berzina dengan saudara mereka, ibu mereka, atau istri mereka. Bilang, "Saya paham, sekarang saya taubat ya Rasulullah." Tapi prosesnya belum selesai sampai di situ. Nabi letakkan telapak tangannya di dada orang tersebut. Itu orang berkata, "Saya nggak tahu apa yang dibaca." Alhasil, tidaklah Rasulullah mengangkat telapak tangannya dari dadaku, melainkan di muka bumi nggak ada yang lebih saya benci melebihi perzinahan. Nggak ada yang saya benci melebihi perzinahan. Dengan berkat telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap kita kebagian tempelan dari telapak tangannya Rasulullah. Di dalam hati kita luntur, dari hati kita kecenderungan terhadap kemaksiatan, kecenderungan kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kecenderungan kepada buka-bukaan aurat, kecenderungan kepada perzinahan, kecenderungan kepada kedengkian, kebencian dan iri hati. Waliyadillah min dzalik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wal habib wa huwa tabib. Beliau adalah sang kekasih dan beliau adalah yang membawa kesembuhan, mengobati dari penyakit zahir maupun dari penyakit batin. Sahabat datang kepada Rasulullah dalam suatu jihad, matanya kena pukul pedang, menggantung di pipi, matanya masih belum putus, masih menggantung di pipi. Bilang, aini ya Rasulullah. Diletakkan mata itu, dimasukkan ke lubangnya, ditiup oleh Nabi Muhammad, sembuh saat itu juga. Nabi yang lebih terang dari yang sebelah. Satu sahabat yang lain datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tanganku kena tebas pedang, sudah putus tangannya." Dipegang tangannya, dikembalikan lagi ke posisinya oleh Rasulullah, nyambung seperti semula. Mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita datang ke tempat ini, kita sakit, bukan cuma sakit badan, hati kita sakit. Berapa banyak kedengkian dalam hati kita, berapa banyak kebencian dalam hati kita, berapa banyak iri hati, berapa banyak hasad, berapa banyak riya, berapa banyak ujub, berapa banyak hubbu dunia. Itu sebagian salaf mengatakan, "Hayya nadub ilallah minadzana alladzi la yatub minhu ahad." Ayo kita taubat kepada Allah dari suatu dosa yang mana jarang orang bertaubat dari dosa tersebut. Dosa apa itu? Hubbu dunia, kecintaan kepada dunia, yang disabdakan oleh Rasulullah, "Hubbu dunya rasul khati'ah." Sumber daripada kesalahan yang bikin orang pecah belah, yang bikin orang mendengki, yang bikin orang membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu waktu bagi-bagi harta kepada para sahabat, beliau bilang, "Fawalladzi nafsi biyadihi mal faqra akhsha 'alaikum." Yang aku khawatirkan terhadap kalian bukan krisis ekonomi, bukan kesusahan masalah materi, akan tetapi ketika dibentangkan dunia, kalian terobsesi oleh dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian, dan kalian binasa gara-gara dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Saudara-saudara sekalian, jangan kita keluar dari majelis ini melainkan hati kita sudah bersih. Hilangkan segala kebencian dalam hati kita. Nabi SAW bilang, "Innamal mu'minuna ikhwah." Mukminin satu sama lain saling bersaudara, saling. Dan ketika seorang mukmin bersahabat dengan mukmin lain, ahabbuhum ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat di sisi Allah, yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya. Di sebelah kita saudara kita, ada kerabat kita, ada famili kita, ada orang yang kita kenal, cintai mereka. Demi apa? Demi Allah agar cinta kepada kita sekalian. Demi meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau disebutkan wajahnya seperti bulan, bagaikan matahari, wajah yang demikian indah luar biasa, wajah yang membuat setiap orang jatuh cinta. Tapi apa artinya itu semua kalau kita besok hari kiamat terharamkan menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya wajahnya Nabi indah tapi kamu nggak bisa melihatnya? Kamu diharamkan untuk melihatnya, diharamkan untuk mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gara-gara dosa yang kamu tunggangi, gara-gara keluarga yang kamu nggak didik dengan benar, gara-gara kaum wanita yang nggak kamu suruh tutup aurat mereka dengan benar, gara-gara nggak jaga batasan dengan yang bukan mahram, gara-gara ucapan yang diucapkan dan kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara ngambil haknya orang lain, tanahnya orang lain, warisannya orang lain, pemilik orang lain, waliyadillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya besok hari kiamat Allah taala menghampiri umatnya Nabi Muhammad dan mengatakan, "Maka baini ubainakum ghafartu lakum." Dosa antara kalian dengan saya sudah saya ampunkan. Tinggal mata illa tabi'at, kecuali dosa antara kalian satu sama lain, mazalim, kezaliman antara kalian satu sama lain, ngambil harta orang, ngatain orang, mencaci orang, sangka buruk kepada orang lain. Tinggal itu tasamahu, saling memaafkan dan masuk surga kepada Allah. Masuk surganya Allah taala yang pintunya dibentangkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ghanimat majalis dzikir, ghanimat majalis dzikir al-jannah." Hasil yang dibawa pulang dari orang yang hadir majelis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dari sini surganya Allah taala menanti kita. Bawa surga ke rumah kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Keluarkan dari hati kita segala kecenderungan kepada hal yang diharamkan oleh Allah taala. Cek keadaan keluarga kita, hati mereka siapa yang diidolakan. Cukup sudah peteladanan terhadap orang-orang kafir. Cukup sudah mengidolakan orang-orang kafir yang di seumur hidupnya nggak pernah sujud buat Allah, nggak pernah sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diidolakan, itu yang diteladani, itu yang dicontoh dalam pernikahan, dalam acara, dalam berpakaian, dalam nyanyian, dalam musik, dalam segala macam. Rindukan Rasulullah, teladani Rasulullah, hiburan yang paling agung Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan, "Tatanazzahul uyun fi hadaihi mahasini jamalih, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih." Ini mata ini berlibur di mana? Di taman mana? Di taman keindahannya Nabi Muhammad. Ketika dibahas indahnya Rasulullah, santunnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, maafnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah, syukurnya Rasulullah, perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala tajidu makhluqan fil wujud ala mithali. Kamu enggak bakal temukan makhluk yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Untuk apa? Apa gerangan yang kita raih dengan mengorbankan Rasulullah, dengan mengorbankan wajahnya Rasulullah, dengan mengorbankan udah nggak apa-apa nggak salaman dengan Rasulullah. Yang penting saya dapat buat pesta, saya dapat duit, buat ini saya dapat uang, ini dapat harta, ini dapat tahta. Nggak apa-apa, ngorbanin wajah Nabi Muhammad, ngorbanin tangan Nabi Muhammad, ngorbanin sunnah Nabi Muhammad, ngorbanin syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu ahaq ayyurdu. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kamu cari ridhonya lebih daripada ridho makhluk manapun juga. Saudara-saudara sekalian,
ala karbon. Nabi bilang kepada kaum Ansor, tidakkah kalian rela ayyarji'an nas ila manazilihim bisyati wal ba'ir tarji'un antum bi Rasulillah? Tidakkah kalian rela orang masing-masing pulang ke rumahnya, dikasih ada yang dapat unta, ada yang dapat kambing, ada yang dapat harta, tapi kalian pulang memboyong Rasulullah ke dalam rumah kalian. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya, alladzina tarji'una bihi khair mimman ladzi yarji'una bihi. Yang kalian bawa pulang lebih mulia, lebih agung daripada yang mereka bawa pulang. Beruntung Halimatus Sa'diyah ketika dia dari Mekah membawa pulang bayi yang paling mulia di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang pulang membawa Rasulullah ke rumahnya, tahu cirinya apa? Habib Ali bilang bahwasanya waqad atat wa syarifuha wa adanuha dhaifatan wa raja'at wa huma lidawabil ghafilati yasbiqan wa qaddarat syarifu wa syiyahu minal alban bima hajara al-'uqula wal adhan. Kita datang ke sini, iman kita lemah, yakin kita lemah, akhlak kita lemah, takwa kita lemah, istiqamah kita lemah. Kita pulang dari majelis ini, kalau kita pulangnya bawa Rasulullah, yakin kita makin kuat, iman kita makin kuat, mahabbah kita makin kuat, kebersihan hati kita makin kuat, husnuzan kita makin kuat, istiqamah kita makin kuat, salat jamaah kita makin kuat, birrul walidain makin kuat, silaturahmi makin kuat, lidah kita makin istiqamah, makin terjaga dari maksiat, mata kita makin terjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai umur berapa ini mata dibiarkan nonton pornografi? Sampai umur berapa ini mata diperkenankan melihat wajah orang yang enggak beriman kepada Allah taala, hingga itu menjadi wajah yang terakhir yang kita lihat sebelum kita tidur. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo sembuhkan. Di sini bengkelnya, di situ rumah sakitnya. Fa innal inayata al-azaliyah tab'atu ala akhlaqin saniyah. Tahu enggak inayah itu apa? Al-inayah itu kalau di rumah sakit itu namanya inayah. Apa inayah khasah? Itu namanya ICU, Intensive Care Unit. Artinya perawatan khusus, perawatan khusus. Nah kita sekarang mata kita perlu direhab, perlu diperbaiki. Otak kita perlu diperbaiki, mulut kita juga perlu diperbaiki, telinga kita perlu diperbaiki, hati kita perlu diperbaiki. Kalau kita nggak jadi baik di tempat ini dalam maulid ini, terus mau kapan kita jadi baik? Umur berlalu, tahun lalu yang hadir sama kita sekian banyak, datang saat ini mereka udah wafat meninggal dunia. Oh kita belum tentu.